ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಪಾತ್ರ. ಈ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಪಾತ್ರನ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಾರದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ಯಮ ಬಾಹ್ಯ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವೆರಡು ಸೆಕ್ಟರ್ ಬದಲ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೈಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 2 factors or these 2 sectors only, that is like explain the role of government and household in developed and developing countries. So we are going to focus more on these factors in this today's class. So first one is government or state. So what is the role of government in every economy? That is that may be developed country or developing, still developing country. So government, as you know, government earns the income by levying the tax on the public. Is it so? Government earns the taxes from individual on their income and also the industries on their corporation tax and imports, exports, excise duties from the foreign trade also. So thus it collects the taxes from the public as an income and spend all those income on the public welfare facilities like transport facilities and health facilities and infrastructure development facilities like road constructions, next public buildings or public library, government schools and colleges, etc. Thus government earns the income from taxes from the public and spends those all income on spending on public welfare facilities like infrastructure facilities like road and transportation, health facilities, next government schools and education, etc. Is it clear? Then what is the important role of government means it frames the rules and laws. It is the duty of the government or duty of every state to frame the rules and regulations which are helpful to the public. Is it? It frames the rules and laws and also implement those rules and also deliver the justice for the welfare of the public and also to safeguard these firm sector or industrial sector. It also provides the security to population of that country and also the industrialist firms, businessmen, etc. So these are about the role of government. It earns the tax from the public and spend those income by providing the basic amenities or basic infrastructure facilities to the public. Besides of this, it also frames the rules and laws and implements them and delivers the justice for the welfare of the public. Is it clear? First one. ನೋಡಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನು? ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ
ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಸುಂಕವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಆದಾಯನ ಗಳಿಸ್ತೈತಿ. ಈ ಬಂದ ಆದಾಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಿದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೈತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೈತಿ ಹಾಗಿದ್ರ ಏನೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಹೈವೇಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ, ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಗಳಿಸ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಈ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ, PUC ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ತಾನು ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದಂತ ಆದಾಯವನ್ನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಏನು? ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತೈತಿ, ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತೈತಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ವಿವಿಧ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತೈತಿ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂದ ನಂತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು? ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆರಡು ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಳಿಸ್ತೈತಿ? ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದ್ರ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದ್ರಿ? ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಕೂಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕುಟುಂಬನ ಹೋದ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಬರುವುದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಆದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಳಿಸ್ತೈತಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ ಅವರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಗೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಕೂಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ, ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ. ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕೂಲಿಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪಡಿಬಹುದು? ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತೈತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕೇವಲ ಆದಾಯ ಗಳಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಮತ್ತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನುಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು
important sector in plays important role in the developing and developed countries. Then what is the household? Household means an individual persons or group of individuals whose consumption decisions are taken jointly. Is it? Whose consumption decisions are taken jointly. That group is called as a household. Then household, how it earns the income? It may earns income by self-employing in various sectors, in factories also, or in banks, or in school, colleges, etc. The household can earn the income by self-employing, and also some of the entrepreneurs. Next sector is firm. The owner of firms are also in household sector. They are also included in this household sector. So household can earn the money from salary or wages, and sometimes it also earns the money by renting all the factors of production which they are owned. It means they render the they give the services of the factors of production to the firms. Like you know the factors of production, that is land, labor, capital and organization. So these factors of production are under the ownership of private people and household. Last class you studied this point. So household can also earn the money from lending these factors of production to the entrepreneurs and get the rent on land and also interest on capital and get the wages by self-employment. Is it clear? So household earns income like this, and also they consume more. The produced goods and services are consumed by the household only in this country. So the demand part of household is very important part of the economic of these developed and developing countries. Their role is very important because all the goods and services produced by these firms are consumed by these household sector. So they are the only ultimate users of the goods and services. They consume the goods as they want, or when and where, and also they saves their part of income. They earns the income and saves some amount of money of their income. This is all about the household. This is enough for 4 marks of these two sectors, government and household. Is it clear? Next, third one, firms. Now 1 mark questions only arise on this firm sector. Here, firms means production units. Production units are called as firms. Production units. This question may be arising, fill in the blanks. Production units are called as firms. So what is the role of firms? Firm takes the factors of production by lease from these household sector and gives the return to on the every factors of production and produce the more goods and services and sell them in the market with the motivation of earning the profit. This is simple aspect of firm. Is it clear? Firm takes all the factors of production on rental basis by this household and produce the goods and services and sell them the same output in the market to get the income or to get the profit. This is about the firm. ನೋಡಿ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದ್ಯಮ. ಈ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಘಟಕ. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಕೇಳಬಹುದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉದ್ಯಮ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಉದ್ಯಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? ಹಾಗಿದ್ರ ಉದ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ, ಸಂಘಟನಾಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ತನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಉದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಹಾಗಿದ್ರ? ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸುವುದು. ಇದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ, ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ, ಅವು ಯಾರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದವರ
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಕಾರನ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದ ಉದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಿದ್ರ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಂತಹ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ? ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಯಾವುವು, ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದೇನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ? ಬಾಹ್ಯ ವಲಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ವಲಯಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕಾರನ ಕೂಡ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತೈತಿ, ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ಕೂಡ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ವಲಯ, ಈ ವಲಯ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ದೇಶದ ಆಚೆಗೆ, ಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ. ಈ ಬಾಹ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? 2. ಬಾಹ್ಯ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಕಲಿಯಾಗ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರನಾಗ 2 ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು. ಆಮದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ವದೇಶವು ತನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವದೇಶವು ತನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಮದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಫ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಫ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ವದೇಶ ತಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಫ್ತು. ಇದಿಷ್ಟ ಕೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಮದು ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂಗ, ರಫ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತೈತಿ? ವ್ಯವಹಾರ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೀತೈತಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದಂದ್ರೆ, ಬಾಹ್ಯ ವಲಯದ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ವಲಯದ 2 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು. ಆಮದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ರಫ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 4th sector is external sector. As the name says, external sector relates to the foreign trade or trade of a country with the other countries. So in this external sector we can see 2 types, that is imports and exports. Then what do you mean by imports? If a country purchases the necessity goods and services from another country or from foreign country, that is called imports. If a country purchases the goods and services from the other countries of the world or rest of the world, that is called imports. Next, exports means if a country sells its all goods and services to the other countries of the world, that is called exports. If a country sells its goods and services to the foreign countries, then that transaction is called as exports. This is about the external sector. The 2 marks question will be arise on this external sector, like what is external sector? Name the types of external sector and give their meaning. Name the types of external sector and give their meaning. The types of external sector are imports and exports. And meaning you know, if a country purchases the goods and services from other country, that is called imports. And if a country sells its goods and services to other countries of the world, then it is called export. Is it clear? This is all about the role of different sectors in developing countries. In these 4 sectors, these 2 sectors are important for 4 marks and another 2 are for 1 marks or 2 marks. Is it clear? By this, your first chapter of macroeconomics, that is introduction chapter, is completed. ನೋಡಿ, ಈ 4 ವಲಯಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಬೀರುವಂತಹ 4 ವಲಯಗಳು ಇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 4 ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ 2 ವಲಯಗಳು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ
PO ದವರು ಅಥವಾ PO ಬೋರ್ಡ್ ದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಷ್ಟು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ. MCQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅಂತಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತಾವ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ವೇವಿ ನಾವು. ಅವರ ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು MCQ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇವು ಬಾಹ್ಯ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಯಾವುವು, ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲಿತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಇವಷ್ಟು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಇನ್ a country. That is also important for 4 marks. Next second one we discussed in yesterday's class, that is difference between the microeconomics and macroeconomics. And third one important question for 4 marks is role of government or state and household in developing and developed country. So by this your first chapter, introduction chapter of macroeconomics is completed. In next class we will discuss the second chapter. Thank you all.